الحمدللہ. آپ لوگ کیسے خیریت؟ بخیر الحمد للہ. چلیں انشاءاللہ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہم لیسن نمبر 13 کے اندر تھے اور ختم ہو چکا تھا تقریباً. تو آج لیسن نمبر 14 اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ دو 5 منٹ کے اندر اندر. یہ دیکھیے گا کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا پیج نمبر 89 میں, اور پیج نمبر 89 کے اندر یہ نمبر 3 کی جو ایکسرسائز تھی اس میں کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس میں جو جملے ان کو درست کیجیے. تو بہت آسان ہے یہ تو. یا مریم اتعرف, تو اتعرف رقم حاذف المدیرتی, تو اے مریم, تو مریم سے جب ہم بات کریں گے تو کیسے کہیں گے؟ اتعرف کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ جلدی بول دیجیے تو آگے بڑھتے ہیں ہم. یا مریم اتعرف کہیں گے ہم یا کچھ اور؟ تعریفین. ہاں جی, یا مریم تعریفین. تعریفین. نمبر 2 یدخلون الطلاب الفصل, تو یہ درست ہے؟ درست کیجیے اس کو, غلط ہے اس میں. یدخلون الطلاب الفصل, یدخل الطلاب الفصل, یا پھر الطلاب یدخلون. اگر یدخلون استعمال کرنا ہے الطلاب کو پہلے لگائیے پھر, تو طلاب یدخلون الفصل, ٹھیک ہے. تب درست ہوگا وہ یدخلون. کب درست ہوگا یہ؟ الطلاب کو پہلے لگائیے تو پھر درست ہو سکتا ہے وہ. نمبر 3 الطبیبات یخرجون من المستشفى, غلط ہے, درست بتائیے. الطبیبات, ہاں جی, الطبیبات یخرجن. ہاں, یخرجنا کہ تخرجنا؟ یخرجنا کہ تخرجنا, کون بتائے گا؟ تخرجن. ہاں جی, یخرجنا کہ تخرجنا؟ تخرجن. یخرجنا. جی, سسٹر نسیمہ ہے کلاس میں؟ جی سر. ہاں, یخرجنا یا تخرجنا سسٹر؟ جی سر, یہاں پہ یا نہیں لگا ہے, اس لیے یخرجنا لگے گا. یخرجنا لگے گا. ویری گڈ. نمبر 4 دیکھیے گا. تو یخرج یا اور تا کے اندر فرق سمجھ میں آ گیا سبھی کو گزشتہ ہفتے؟ جی سر. جی سر. چلیے نمبر 4 یجلسن الطالبات الجدد, جملہ درست کیجیے. سر صحیح نہیں, امر کی بات بعد میں بتائیں گے. آج کا کلاس, آج کا درس شروع کریں گے نا انشاءاللہ. اس میں بھی 2 منٹ کے بعد شروع کریں گے درس نیا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیے گا. نمبر 4 یجلسن الطالبات الجدد, جملہ درست کیجیے گا, غلط ہے. تجلسو. ہاں جی, یجلسن الطالبات, جملہ کیا ہوگا درست؟ صحیح جملہ کیا ہوگا؟ تجلس الطالبات. تجلس الطالبات. اگر آج یجلسنا کو استعمال کرنا ہوگا تو کیسا کرتے ہیں جملے کو ہم؟ طالبات پہلے آئے گا, جملہ اسمیہ بنا دیں گے. جملہ اسمیہ بنا دیں گے. الطالبات الجدد یجلسنا, ایسا کہیں گے ہم. الطالبات الجدد یجلسنا, ایسا کہیں گے ہم. اور اگر فعل کو پہلے لگا رہے, جیسا کہ یہاں فعل پہلے لگا ہوا ہے, تو پھر جو ہے نا اس کو جمع کے بجائے واحد مؤنث استعمال کریں گے. تجلس الطالبات الجدد, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سر. چلیے نمبر 5 این تذهبن یا اخوانو. ہاں جی, جملہ درست کیجئے گا. این تذهبن یا اخوانو. این تذهبون یا اخوانو. این تذهبون یا اخوانو. تذهبون یا اخوانو. جی. نمبر 6 کا جملہ اختی یدرسو. اختی یدرسو, جملہ درست کیجئے. اختی یدرسو. تدرسن. تدرسو. تدرسنا. تدرسو. اختی تدرسو. اختی تدرسو. تدرسو. نمبر 7 کا جملہ ماذا تکتبون یا بناتی, جملہ درست کیجئے. ماذا ماذا تکتبنا. ہاں جی, سسٹر یاسمین نے بتایا صحیح. ماذا تکتبنا, تکتبون تکتبنا, تکتبون تکتبنا ہے نا. ہم بات کر رہے ہیں مردوں سے, تکتبونا بات کر رہے ہیں عورتوں سے, تکتبنا. تکتبون تکتبنا, واو کو نکال دیں گے وہاں سے, واو کو آؤٹ کر دیں گے وہاں سے, تو ماذا تکتبنا کہیں گے. عورتوں سے بات ہو رہی ہو تو عورتوں سے بات ہو تکتبنا. تکتبنا, مردوں سے بات ہو رہی تو تکتبونا. واو کے ساتھ. تکتبون. تو یہ فرق سمجھ میں آ گیا تھا. جمع مذکر جمع مؤنث حاضر. جی سر. جی.
जमा मुदक्कर और जमा मुअन्नस दोनों हाजिर, जमा मुदक्कर और जमा मुअन्नस दोनों हाजिर हाजिर दोनों मुखातब, जमा मुदक्कर जमा, गौर से सुनिएगा मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, जमा मुदक्कर जमा मुअन्नस दोनों सामने है, मुखातब है, तो तक्तुबूना तक्तुबना, और जमा मुअन्नस और जमा मुदक्कर, जमा मुअन्नस और जमा मुदक्कर दोनों गायब, तो फिर यक्तुबूना और यदहबूना यक्तुबना यदहबना यक्तुबूना यक्तुबना यक्तुबूना यक्तुबूना यक्तुबना यक्तुबूना यक्तुबना यक्तुबना तो यक्तुबूना यक्तुबना गायब, सामने मौजूद नहीं है, यक्तुबूना यक्तुबना गायब, तक्तुबूना तक्तुबना हाजिर मुखातब। तो ये चार सेगे तो ऐसे कंट्रोल हो गए हमारे, यक्तुबूना यक्तुबना तक्तुबूना तक्तुबना, ये चार सेगे तो ऐसे कंट्रोल में आ गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। समझ में आ गए या नहीं, कंट्रोल में आ गए कि नहीं चार सेगे हमारे सिस्टर नसीमा? जी जी चार जी चारों सेगे कंट्रोल में आ गए, यक्तुबूना यक्तुबना तक्तुबूना तक्तुबना जी शेख। इंशाअल्लाह। चले इंशाअल्लाह, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। माज़ा ताकुलीन या अब्बास, इमला दुरुस्त कीजिएगा। माज़ा ताकुलू या माज़ा ताकुलू ताकुल, माज़ा ताकुलू माज़ा या ताकुलू अब्बास। या अब्बास, माज़ा ताकुलू या अब्बास। नंबर 9 का जुमला, नहनु अशरबु अलकहवता, जुमला नशरब नशरबु नहनु नशरबु, मेल फीमेल दोनों कॉमन है इसमें, नशरबु के अंदर और अशरबु के अंदर, अशरबु और नशरबु में मेल फीमेल दोनों है, याद रखिएगा। नंबर 10 आखिरी जुमला, फिर नया सबक हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 10 सतरजउ अबी मिनर रियादी, जुमला दुरुस्त कीजिएगा। सयरजियो हाँ जी, सयरजउ अबी मिनर रियाद, सयरजउ अबी, सतरजउ उम्मी, है ना, सयरजउ अबी, सतरजउ, है ना, सीन, सतरजउ के अंदर सीन क्या है, ये मुस्तकबल मुस्तकबल के बाद इस्तकबाल के लिए है, ये इस्तकबाल मतलब वेलकम वाला नहीं, मुस्तकबिल वाला। ठीक है, तो सीन जो है ना इस्तकबाल का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिएगा यहाँ नंबर 4 पर जो है ना, डॉक्टर साहब करके गौर कीजिएगा, तो आप लोग जब फारिग होंगे तो गौर कीजिएगा कि डॉक्टर साहब ने इसमें क्या समझाया हुआ है। अगर न समझ में आए तो फिर जो है ना मैं बता दूंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते। आप लोग गौर कीजिए, डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि तअम्मल मायली, नीचे जो बातें हमने लिखी उन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फुर्सत के टाइम पे गौर कीजिएगा जरा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग गौर कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। नए अल्फाज हमने पढ़े थे, सय्यारतुल उजरा किस माना में पढ़ा था हमने? टैक्सी टैक्सी के माना में जी, टैक्सी के माना में। मैं जो है ना टैक्सी से जाता हूँ जाती हूँ तो कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम? मैं टैक्सी से जाता हूँ जाती हूँ, कैसे कहेंगे हम? अज़हबु बिस्सय्यारतिल उज्रा अज़हबु सय्यारतुल अजरा बिस्सय्यारतिल उजरा, सय्यारतिल अज़हबु अज़हबु सय्यारतिल उजरा। सय्यारतिल उजरा जी, बा लगा देंगे हम वहां पर, बा लगा देंगे हम, बाय के लिए, है ना। तो हम कहेंगे कि अज़हबु बिस्सय्यारतिल, बा हर्फ जर है तो सय्यारती मजरूर कर देंगे हम, बा हर्फ जर है नहीं तो हम बा के जरिए से इस्तेमाल करेंगे कि मैं टैक्सी से जाता हूँ जाती हूँ, तो अना अज़हबु बिस्सय्यारतिल उजरती, बा की वजह से जो है ना मजरूर करके पढ़ देंगे इसको हम, बिस्सय्यारतिल उजरती। क्लियर है बात सिस्टर यास्मीन? जी सर। अज़हबु बोल के देखिएगा एक मरतबा, जुबान से बोल के। अज़हबु बिस्सय्यारतिल उजरा। उजरती, वेरी गुड। क्योंकि हम किसी भी नई लैंग्वेज को पढ़ते हैं, नई जुबान को पढ़ते हैं, तो जुबान जो है ना हमारी परेशान हो जाती है, हमारी जुबान पर अल्फाज नहीं आते, हमारी जुबान कभी पलटती नहीं है ना। अल्फाज चूंकि उतार चढ़ाव बड़ा होता है, और खासतौर पर अरबी के अंदर जो है ना तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, सीन और स्वाद और दाल और जा और है ना जाल, ये डिस्टर्ब करते हैं, सा और सीन और स्वाद ये डिस्टर्ब करते हैं हमें। तो जब इनको निकालना चाहे तो इनको जो है ना परेशान होती है हमारी जुबान, तो इसमें ये परेशान होना है, मुकाबला करना है हमें, इंशाल्लाह। मुकाबला जो करना है। टैक्सी, हाँ जी, टैक्सी का जो नाम दिया गया है हाँ जरा जी। यजरी, ये दौड़ने के माने में आता नहीं है। नहीं, उजरत नहीं, जरा यजरी से नहीं है। उजरतुन यानी मजदूरी। अच्छा, उजरतुन का मतलब क्या होता है? मजदूरी। मजदूरी। जी जी।
उजरत यानी मजदूरी, उर्दू में भी कहते हैं उजरत, कुरान के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो जब पहुंचे थे ये मदाइन के अंदर, तो दो बच्चियों ने के बकरी को पानी पिलाया था, तो वो फिर जो है ना घर जाके वापस आई बच्ची और कहने लगी कि इन्ना अभी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना, इन्ना अभी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना। अज्र, अज्र इसी से है, उजरत से। अज्र और उजरत एक ही चीज है। अल्लाह ताला हमें अज्र देते तो हम कहते हैं अज्र और सवाब, तो अज्र और उजरत एक ही चीज है, मजदूरी मिलेगी हमें जो है ना अल्लाह के यहाँ पर आखिरत में हमारी मेहनत की। हाँ, हम जो अरबी पढ़ रहे हैं और कुरान सीखने की कोशिश कर रहे हैं और दीन से जो लगे हुए हैं, तो इसकी उजरत मिलनी है हमें इंशाअल्लाह, अज्र मिलना है इसका इंशाअल्लाह, अज्र भी मिलेगा उजरत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। चले इंशाअल्लाह, कोई भी चीज जाया नहीं होने वाली, कोई भी चीज जाया नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दर्स पढ़ेंगे हम अद-दर्सुर राबि अशर, नंबर 14 का लेसन है। इस लेसन में हम नया सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नई चीज पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह, नया रूल क्या है आज पढ़ेंगे हम? फेले अम्र। फेले अम्र का मतलब होता है, अम्र का मतलब होता है हुक्म देना। अम्र का मतलब क्या होता है हाजी? हुक्म देना, ऑर्डर देना। हुक्म देना। हुक्म देना। अम्र उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। तो देखिएगा, हम हुक्म दे अगर किसी को अरबी जुबान में, उर्दू में तो हमें पता है, किसी बच्चे से कहें, बच्ची से कहें, मर्द से कहें, औरत से कहें, है ना, लड़के से कहें, लड़की से कहें, किसी से भी कहना होगा तो कुछ कहते हैं हम, ऐसा कर लो, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लिख लो, पढ़ लो, समझ लो, खा लो, पी लो, ये सब हुक्म है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हुक्म है, अम्र। ये सब हुक्म है। तो अरबी में हुक्म कैसे देंगे किसी को हम, तो वो सीखेंगे हम। तो बहुत आसान है अरबी में जो है ना फेले अम्र बनाना। इसको कहेंगे हम फेले अम्र। इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे फेले हम? अम्र। फेले अम्र कहेंगे। बहुत आसान है। ये देखिएगा, हम कह रहे थे तक्तुबु, तशरबु, तअकुलु, तहफजु, तफहमु, तक़रउ, तदरुसु। ये जो कह रहे थे ना हम, यहीं से फेले अम्र बनेगा हमारा। वाहिद मुज़क्कर का जो हाजिर का जो सिगा है, यहीं से हम फेले अम्र बनाएंगे। जो मुदारे की जो अलामत है ता ता ता, तक्तुबु है ना, तफहमु, तहफजु, तदरुसु, ये जो शुरू में जो ता लगा रहा है मुदारे के लिए, मुदारे की जो अलामत है ये, इसको हटा देंगे हम फेले अम्र बनाने के लिए। दोबारा सुनिएगा, फेले अम्र बनाने के लिए ये तक्तुबु, तफहमु, तदरुसु, तक़रउ, ये जो ता 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 है, इसको निकाल के फेंक देंगे हम। और जो है ना निकाल के फेंक दिए, दूसरा काम करेंगे कि आखिर में जो पेश लगा रहे हैं हम, तक्तुबु, तक़रउ, तफहमु, तहफजु, तअकुलु, तशरबु, आखिर में जो जम्मा आ रहा है, पेश आ रही है, उसको जो है ना सुकून में बदल देंगे। इस जम्मे को, पेश को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? सुकून में बदल देंगे। सुकून में बदल देंगे। हरकत को, जो हरकत आखिर में जो हर्फ मुतहर्रिक है, उसको साकिन कर देंगे हम। तक्तुबु, बाह जो है ना मुतहर्रिक है कि नहीं, हरकत है कि नहीं उस पर? हाँ जी, तक्तुबु, तक्तुबु। तो तक्तुबु के अंदर जो है ना आखिर में जो बा है, उसको जो है ना साकिन कर देंगे हम, तक्तुब। और शुरू का जो ता है उसको हटा देंगे। तो शुरू का ता हटा दिया और आखिर में जो है ना सुकून लगा दिया, तो शुरू भी सुकून से हो रहा है और आखिर में भी सुकून है, तो पूरा सुकून ही सुकून है, वहां तो हरकत कुछ भी नहीं है ना। तो अब जो है ना उसको क्या करेंगे हम? दोबारा गौर कीजिएगा, मुदारे वाहिद मुज़क्कर तक्तुबु, तहफजु और तशरबु के अंदर जो शुरू में जो ता 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 है, उसको हटा दिया हमने। एक काम कर दिया हमने, तो काफ के ऊपर ता ता को हटा दिया। मसला तक्तुबु का हमने पकड़ा, हमने तक्तुबु को, गौर से सुनिएगा, तक्तुबु को हमने पकड़ा, इससे फेल अम्र बनाना चाह रहे हम, तो ता को हटा दिया हमने, फेल मुदारे की जो निशानी है उसको हटा दिया। तो काफ के ऊपर तो पहले से सुकून था, है ना, काफ साकिन था, तक देखिएगा काफ के ऊपर सुकून है ना, तो ता को हटा दिया और इस पर सुकून बाकी रह गए आप। और आखिर में भी हमने हरकत को हटा दिया, तक्तुबु, बा के ऊपर भी जो है ना हमने पेश को हटा दिया और उस पर सुकून लगा दिया। तो शुरू में भी सुकून आ गया, आखिर में भी सुकून आ गया। तो अब जो है ना शुरुआत करने के लिए सुकून से तो हम शुरू नहीं कर सकते, हरफे साकिन से हम अपनी जुबान नहीं खोल सकते। क्या कहा मैंने? हरफे साकिन से अपनी जुबान नहीं खोल सकते। हमारी जुबान नहीं खुल सकती है। आप क्या बोलेंगे? आप तक्तुबु से ता हटा दिए तो क्या बोलेंगे? आपकी जुबान ही नहीं खुलना है, आपकी जो है ना लब आजाद नहीं होंगे आपके, तो है ना, बोल के लब आजाद है तो लब तो आजाद नहीं हो रहे हैं यहाँ पर ता को हटाने के बाद, है ना। इंग्लिश के अंदर भी वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स हटा दे तो जो है ना हम अल्फाज को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो जो है ना तक्तुबु से जब हमने हटा दिया काफ
پر سکون آ گیا تو سکون حرف ساکن سے ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کیا لگانا پڑے گا, حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا, او یا ای, کیا لگانا پڑے گا ہمیں, یا تو او یا تو حمزۃ ای, وصل او ہے نا, ای کیا لگانا پڑے گا ہمیں, او یا ای, حمزۃ او یا تو ای او لگائیں گے یا تو ای لگائیں گے. تو یہاں پر ہم لگا دیا مثلا ہم نے کہ او, تو ہم کیسا پڑھیں گے اب, اکتب, اکتب اکتب ہاں جی, اکتب ہاں تو 3 اسٹیپ ہے اس کے اندر, وہ 3 اسٹیپ دیکھنے کے لیے, بولنے کے لیے 3 اسٹیپ, لیکن ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں. جب آپ جو ہے نا اگلے ہفتے جو ہے نا انشاءاللہ دھڑ دھڑ بولیں گے آپ فعل امر انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے گا, انشاءاللہ. تکتبوں سے اکتب, کیا کہا میں نے, تکتبوں تکتب سے, سے اکتب اوکے اوکے, تدخلو, تو اس میں فعل امر بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا کریں گے وہ بولیے مجھے آپ, پہلا اسٹیپ کیا وہ ادخل کرنا ہے, تا کو ہٹائیں گے, تا کو ہٹا دیں گے. دوسرا اسٹیپ کیا کریں گے ہم, اخیر میں لام حمزۃ وصل لام پہ سے حرکت ہٹائیں گے, لام کی حرکت کو, لام کو متحرک کے بجائے ساکن کر دیں گے, لام کو متحرک کے بجائے, متحرک یعنی اس پر حرکت ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے, سکون لگا دیں گے, ہے نا. تو تدخل ہو جائے گا, تا ہٹا دیا ہم نے اور آخر میں ساکن کر دیا, تو اب جو ہے نا ہمارے لب آزاد نہیں ہے, اب تو بول نہیں سکتے ہم تو اب کیا کریں گے, او یا ای, کچھ لگانا ہوگا ہمیں بات کھولنے کے لیے. ہاں جی, او لگا دیں گے, او لگا دیں گے. او لگا دیں گے. تو اب ہم کیا کہیں گے پھر, او لگانے کے بعد کیا کہنا چاہیے پھر ہمیں تدخلوں سے, ادخل ادخل, کیا کہیں گے ہم, ادخل ادخل یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ, ادخلی فی عبادی, ہے نا, ادخل. یہ سمجھ میں آ گیا, یہ آسان ہے کہ نہیں فعل امر بنانا, جی یہ الحمدللہ سر آسان ہے. آسان ہے, بس بہت آسان ہے بھائی, بہت آسان ہے. مضارع کی علامت کو ہٹا دینے کا ہے, وہ لگا دینے کا ہے, آخر میں جو ہے نا سکون لگا دے پھر اٹھا کے. تو شروع کا جو فعل امر جو ہے نا مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے وہاں سے تا کو ہٹا دے اور او یا ای کو لگانے کا ہے نا, اور جو ہے نا آخر میں ساکن پڑھنا ہے. بس فعل امر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, فعل امر ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ساکن ہوتا ہے. جی ساکن ہوتا ہے. تو اب ہم کہیں اچھا, تو تکتبو سے اکتب اور تدخلو سے ادخل. ادخل, ٹھیک ہے. اتنا فارمولہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو, جی جی الحمدللہ. نظر ینظر, نظر ینظر دیکھنا, تنظر تم دیکھتے ہو, تنظر تم دیکھتے ہو. اب بنائیں گے فعل امر تنظر سے, چلیے انظر بنائے گا, انظر 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 انظر, تنظر سے تا کو ہٹا دیا, او لگا دیا ہم نے, تو ہم نے کیا کہا, انظر انظر. انظر انظر. قتل یقتل تقتل, قتل یقتل تقتل, اقتل تقتل سے فعل امر اقتل اقتل اقتل, جی اقتل, فعل امر مضارع کی علامت تا کو ہٹا دیا, او لگا دیا, اقتل. تو آسان ہے کہ نہیں, آسان ہے کہ نہیں, جی الحمدللہ آسان. ہاں. اب ہم جو ہے نا فعل عربی میں جو ہے نا کسی کو حکم بھی دے سکتے ہیں. اب الحمدللہ ہم عربی میں جو ہے نا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, کھا لو, پی لو, لکھ لو, پڑھ لو, سمجھ لو. درس یدرس تدرسو, درس یدرس تدرسو, فعل امر بنائیے تدرسو سے. ادرس. ادرس, فعل امر تدرسو سے ادرس ادرس ادرس. ویری گڈ. بیٹھنے کے لیے جلس یجلسو, جلس یجلسو تجلسو, اجلس. تجلسو. تو اب ہم کیا کہیں گے, اجلس یا اجلس, اجلس. اجلس کہیں گے, اجلس نہیں کہیں گے. میں نے کہا تھا نا پہلے یہ او یا ای, تو دیکھیے گا جو سیکنڈ جو لیٹر ہے یہ جلسہ 3 لیٹر ہے کہ نہیں, جلسہ 3 لیٹر ہے کہ نہیں. تو سیکنڈ جو بیچ کا جو لیٹر ہے, بیچ کا جو حرف ہے اس کو دیکھیں گے, اگر اس کے اوپر پیش ہے تو او لگائیں گے, ادروائز ای لگائیں گے. کیا کہا میں نے, غور سے سنیے گا, دوبارہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو, آپ لوگ غور سے سنیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. او اور ای لگانے کا فارمولا, او اور ای, او کہاں لگائیں گے, ای کہاں لگائیں گے. تو جو ہے نا جو سیکنڈ جو حرف ہے, دوسرا جو حرف ہے, 3 حرف ہے کسی بھی فعل کے, جو ہے نا 3 حرف فعل مضارع بیچ والا جو حرف ہے, مضارع کی علامت ہٹا دی ہم نے, تا ہٹانے کے بعد جو ہے نا بیچ کا جو حرف ہے اس پر دیکھیں گے ہم پیش ہے یا زبر یا زیر. پیش ہے تو او کہیں گے, ادروائز ای کہیں گے, ای کہیں گے. تو تجلسو, تجلسو, ہے نا. تو دیکھے گا تا ہٹا دیا ہم نے تو لام بچا, لام کے اوپر زیر ہے, لام کے نیچے زیر ہے, لام ہے نا, تو ای کہیں گے. اب ہم اجلوس نہیں کہیں گے, ہم
इजलिस कहेंगे, इजलिस, इजलिस, क़रा यक़राउ, क़रा यक़राउ, एक बार तक़राउ, एक बार फिर तक़राउ, से इकरा, समझाइए ना प्लीज। इकरा, करा, वो तक़राउ, ई कब लगेगा एक बार करा, फिर से। तक़राउ से क्या बनाएंगे हम फिर अम्र? करा, इकरा, करा, इकरा, इक़रा इकरा, कहेंगे, इक़रा किताबका, इक़रा किताबका। चलिएगा, तो बात समझ में आ गई वो और ई की भी, फिर अम्र समझ में आ गया हमें। जी जी, सर, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुदर्रिस, टीचर ने कहा कि भाई, टीचर ने पूछा मन बिल बाबी, दरवाजे पर कौन खड़ा है या दरवाजे पर कौन है? मन बिल बाबी, आगे मन जी, लिखिएगा मत आप लोग लिखिएगा मत कोई भी इस पर, और रिकॉर्डिंग के अंदर मन भी बिल खराब बाबी, दरवाजे के पास कौन वीडियो है? खराब हो जाता है। तो अल मुदर्रिस टीचर ने पूछा कि मन बिल बाबी, दरवाजे पर कौन है ना? फिल बाब नहीं कहेंगे हम, मन फिल बाब नहीं कहेंगे, मन बिल बाबी, बा यानी एट, हु इज एट द डोर, बा कहेंगे एट को। मन बिल बाबी, दरवाजे पर कौन है? तो तालिबुन, एक स्टूडेंट ने कहा कि अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। अल मुदर्रिस, टीचर ने पूछा, टीचर ने कहा कि उदखुल, क्या कहा टीचर ने? ओ दुखुल, अंदर आ जाओ। उदखुल, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, डू कम, डू एंटर, आ जाइए, कम इन प्लीज। उदखुल, आ जाइए आप अंदर। मस्मुका, आपका क्या नाम है जनाब? उदखुल, आ जाओ अंदर। मस्मुका, आपका क्या नाम है? ठीक है, तो दखल यदखुलु से उदखुल, 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 दखल यदखुलु से, उदखुल, उदखुल, हाँ, इसको फेले अम्र को जो है ना बहुत ही आसान है, बहुत झट से बन जाता है ये। अत्तालिब, टीचर स्टूडेंट ने कहा कि इसमें हुमायूं, उस इसमें हुमायूं, मेरा नाम हुमायूं है, आमतौर पर इंडिया पाकिस्तान में हुमायूं नाम रखते हैं। अलमुदर्रिस, टीचर ने पूछा हुमायूं, हुमायूं ये क्या बात है भाई? हुमायूं कैफ तक्तुबु हादल इस्म, आप ये हुमायूं जो बोल रहे हैं ये लिखते कैसे आप? तो बड़ा भारी भरकम नाम है, ईरानी नाम लग रहा है मुझे तो ये। कैफ तक्तुबु हादल इस्म, ये आप ये नाम कैसे लिखते हो, है ना? हाउ डू यू राइट दिस नेम? ठीक है, उक्तुबहु अला हादिहिल वरक़ती, जरा इस पेपर पे लिखो। उक्तुब, कतब यक्तुबु से फेले अम्र, उक्तुब, 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 तक्तुबु से उक्तुब, तक्तुबु से उक्तुब, ठीक है। तो उक्तुबहु अला हादिहिल वरक़ती, इस पेपर पे इसको लिख डालो, ये लिख के दिखाओ, जरा लिखो इसको। तो ये फिर उसने लिख कर दिखाया होगा, बात आगे बढ़ी। चलिए, तुल्लाबु, तलबा ने पूछा, या उस्ताद, तलबा ने कहा कि या उस्ताद, उस्ताद मोहतरम, हा होना अक़रबुन, हा होना अक़रबुन, यहाँ एक बिच्छू है अक़रब, नजर अक़रब कहते हैं बिच्छी को, बिच्छू को। हाँ जी, हा होना यानी यहाँ पर, बिच्छू, होना और हा होना, होना और हा होना दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ यहाँ ये देखिए यहाँ पर, है ना? तो हा होना, देखिए यहाँ पर, ऐसा उर्दू में कहते हैं देखिए यहाँ पर, तो उसको अरबी में कहेंगे हा होना। तो होना और हा होना में यही फर्क है, होना यानी यहाँ, लेकिन जब हम किसी की तवज्जो दिलाए देखिए यहाँ पर, तो हम कहेंगे हा होना। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जी सर, जी, हाँ, तो हा होना अक़रबुन, अक़रबुन बिच्छू, यहाँ बिच्छू है। अल मुदर्रिसु, टीचर ने पूछा, अक़रबुन फिल फ़स्ल, क्या क्लास के अंदर भी बिच्छू है? अय्न हिया, वो किधर है? हिया जो है ना मुअन्नस की ज़मीर है, अक़रब अरबी में मुअन्नस है। अक़रब अरबी में क्या लफ्ज़ है? ये मुअन्नस है। मुअन्नस, मुअन्नस है है, ना? अरबी में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि मुअन्नस है, लेकिन उनकी कोई निशानी ऊपर जाहिर में नजर नहीं आती है ना? उनको जो है ना मुअन्नस की जो अलामत है ता, वो नहीं होती है, इसके बावजूद वो मुअन्नस होते हैं, है ना? बहुत सारे अल्फाज अरबी में ऐसे हैं। ऐसे मुअन्नस को मुअन्नस सिमाई कहते हैं। ऐसे मुअन्नस को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? मुअन्नस सिमाई, से सिमाई, सिमाई, सिमाई का मतलब हम ऐसा ही सुनते हैं, अरबों को ऐसा बोलते हैं। मुअन्नस की अलामत नहीं नजर आ रही हमें, लेकिन हमने अरबों को सुना है हमेशा कि वो जो है ना अक़रब को मुअन्नस ही बोलते हैं। लफ्ज सूकुन अरबी में मुअन्नस है। लफ्ज हरबुन, जंग, आजकल जंग फैली हुई है। हरबुन, हरबुन के अंदर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है जाहिर में, मुअन्नस की ताउ तानीस नहीं है, मुअन्नस की ता नहीं है उसमें, लेकिन इसके बावजूद हरबुन मुअन्नस है। मुअन्नस सिमाई है ये, मुअन्नस क्या है ये? मुअन्नस क्या है? सिमाई, सिमाई, सुनते हुए आ रहे सिमाई हैं। है। जरूरी नहीं है कि आप याद रखें मुअन्नस सिमाई, है ना? लेकिन ये याद रखना जरूरी कि ये मुअन्नस है। अक़रबुन मुअन्नस है, हरबुन मुअन्नस है, सूकुन मुअन्नस है, ऐनुन मुअन्नस है, उदुनुन मुअन्नस है, यदुन मुअन्नस है, शम्सुन मुअन्नस है, अर्दुन मुअन्नस है। तो जितने अल्फाज मुअन्नस है अरबी में बगैर अलामत के, है ना, उनको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, तवज्जो करनी उस पर बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर अलामत नहीं है मुअन्नस की।
تو دھوکہ کھا سکتا ہے انسان، ہے نا. اگر گولتا موجود ہے تو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن وہ الفاظ جن پر مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تاؤ تانیث موجود نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا ان کو الگ سے یاد رکھنا پڑتا ہے ہمیں. تو یاد رکھیے گا اردن اور سماعن دونوں مؤنث ہے. ہاں جی، اردن اور اردن سماعن سماع مؤنث ہے. اور سماؤن دونوں مؤنث ہے. اردن اور سماعن دونوں مؤنث ہے. یا ارض ابلعی ماءکی، یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغیض الماء. تو دیکھیے گا یا ارض ابلعی مؤنث کا صیغہ ہے ابلعی، و یا سماء اقلعی اور آسمان، تو اقلعی اور ابلعی مؤنث کی صیغے ہے. اکتبی، اذهبی، ادرسی، یہ فعل امر مؤنث ہے، یہ فعل امر مؤنث ہے. چلیے گا ہم مؤنث پڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے بتایا آپ کو. تو مذکر فعل امر اکتب، بولیے گا میرے ساتھ میں، مذکر فعل امر پہلے مذکر، اکتب، اکتب اور یہ مذکر ہے فعل امر مؤنث ہے. اکتب سے اکتبی، اکتب سے اکتبی اکتبی، اکتبی، اقتل، اکتبی، اقتل مذکر ہے، مؤنث کیا ہوگا؟ اکتبی اقتلی، اقتلی، اقتلی. اکتلی مذکر ہے ادخل، مذکر ہے ادخل، مؤنث ہے ادخلی ادخلی، ادخلی. جی تو بس ادخل سے ادخلی، اور اقرا سے اقرئی، اقرئی اقرائی، اقرائی، اکتب سے اکتبی، افہم سے افہمی ہمیں، افہمی، اور اسمع سے اسماعی اسمعی، اسمعی. ہاں کسی مرد سے کہنا ہو سنو تو کہیں گے اسمع، کسی لڑکی سے کہنا ہو سنو تو کہیں گے اسمعی. اردو میں تو ہم دونوں، اردو میں تو کوئی فرق نہیں ہے، سنو سنو. عربی میں اسمع اسمعی، تو لڑکے سے کہیں گے اسمع، لڑکی سے کہیں گے اسمعی. مرد سے کہیں گے آجاؤ اندر، ادخل. عورت سے کہیں گے ہم کیا کہیں گے؟ ہم عورت سے ادخلی، ادخلی، ادخلی. مرد سے کہیں گے باہر نکل جاؤ، کیسے کہیں گے ہم؟ اخرج اخرج، اخرج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے اخرج فإنک رجیم، جنت سے نکل جاؤ باہر، اخرج. عورت سے کیسے کہیں گے ہم؟ اخرجی اخرجی، اخرجی. جی اخرجی، اخرجی. کسی مرد سے کہیں گے چلے جاؤ، جاؤ جاؤ. مرد سے کہیں گے کیسے کہیں گے؟ جاؤ. اذهب اذهب، اذهب. عورت سے کیسے کہیں گے چلی جاؤ؟ اذهبی اذهبی، اذهبی. کسی مرد سے کہیں گے اتر جاؤ، انزل انزل. نزل انزل ینزل، نزل آئے گا انشاءاللہ آئے گا. نزل ینزل، سیکنڈ پر، سیکنڈ جو لیٹر ہے، سیکنڈ جو ریڈیکل ہے، دوسرا جو حرف ہے، بیچ کا جو حرف ہے اس پر پیش ہے تو او، ادروائز ای ای ای. ہاں جی، بیچ کا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے تو او، اگر پیش نہیں ہے تو ای نہیں ہے اور تو ای، ای ای اور ای. تو مرد سے کہیں گے انزل، مرد سے کیا کہیں گے ہم؟ انزل انزل، ہاں جی. اور عورت سے کیسے کہیں گے ہم؟ انزلی انزلی، انزلی. چڑھنا، چڑھنا. چڑھنے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ رفع پڑھا ہے؟ یرفع، نہیں، چڑھنا. صعیدہ یا سعادہ، سعیدہ سعد یسعدو، سعیدہ سعید یسعد، یسعد، سعیدہ یسعدو. کسی مرد سے کہیں گے چڑھو، پہاڑ پر چڑھو، اسعد، گاڑی پر چڑھو، کیا اسعد کہیں گے؟ اسعد، اسعد. عورت سے کیسے کہیں گے ہم؟ اسعدی اسعدی، اسعدی. گاڑی پر بیٹھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں؟ راکبہ یرکبو احسنتی. دیکھیے اس پہ یاسمین نے بتایا رکب یرکبو، رکب یرکبو. احسنتی. کسی مرد سے کیسے کہیں گے؟ سوار ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ گاڑی میں، ارکب، ارکب ارکب. ارکب، کسی لڑکی سے کیسے کہیں گے ہم گاڑی میں بیٹھ جاؤ؟ ارکبی، ارکبی ارکبی، 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 ارکب، ارکبی. دیکھیے گا اب جو ہے نا یاد ہو گیا ہمیں، الحمدللہ، الحمدللہ ہمیں جو ہے نا بات سمجھ میں آ گئی. ارکب اور ارکبی، اور انزل اور انزلی، ہے نا. اقتل اقتلی، اکتب اکتبی، ہے نا. یہ بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. تو المدرس ٹیچر نے پوچھا اقرب فی الفصل، کیا کلاس کے اندر بچھو ہے؟ اے نہیں، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ الطلاب، طلبہ نے کہا انظر ہونا یا استاد، نظر ینظر. استاد سننے کے عادی سننے کے لیے کیا اسمع، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیا؟ یا سمح، انظر سننے کے لیے سمع، اسمع، اسمعی. نہیں سمع یسمع. دوسرا بھی لفظ ہوتا ہے کیا؟ یا سمح،
नहीं नहीं, वो अलग चीज है। वो लो वो तवज्जो दे, तवज्जो के लिए, एक्सक्यूज मी के लिए इस्तेमाल होता है। लो समाहत, अच्छा लो समाहत का मतलब होता है एक्सक्यूज मी। आप जो है ना कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई खड़ा हो बंदा, उसको हटाना चाहते हो, आप धक्का देके तो नहीं आगे बढ़ेंगे उसको। हाँ जी, जी जी आपने इंडिया जी पाकिस्तान की तरह जो है ना धक्का देके आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ का एक्सक्यूज मी धक्का होता है, सिर्फ धक्के देके जो है ना हमारी कौम आगे बढ़ रही है। एक्सक्यूज मी नहीं है क्या, हमारे यहाँ तो अदब तहजीब है नहीं। किसी को आवाज देना हो तो हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में सीटी बजाते हैं ऐसा करके। हाँ जी, ये अदब नहीं, ये बदतमीजी है ये तो। हाँ जी, ये बदतहजीब ही है ये, कि आप जो है ना, आप सफर में, रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म पर है, और जो है ना प्लेन में, एयरप्लेन में आप किसी को तवज्जो बुला रहे हो और आप सीटी बजा रहे हो उसको, मर्द हो या औरत, तो ये जो है ना इंतहाई बदतहजीब और बदतमीजी है ये। आप जो है ना एक्सक्यूज मी कहेंगे आप वहां तो, है ना, तो लो लो समाहत समा अरबी में कहेंगे हम। अरबी में क्या लो कहेंगे? समा लो समाहत कहेंगे जी, लो लो समाहत। समाहत। जी चलिएगा। इसमें लेडीज और जेंट्स, मेल फीमेल का फर्क रहेगा? समाहता समाहती, हाँ समहता समहती। बस वही फर्क है, लो समाहत लो समाहती, ये फर्क। ठीक है, चलिएगा। तुल्लाबु, तलबा ने पूछा, कहा कि उन्जुर होना या उस्तादु, नज़रा यंजुरु तंजुरु। उन्जुर मर्द से कहेंगे उन्जुर, औरत से कैसे कहेंगे हम? उनजुरी उनजुरी। उन्जुरी, उन्जुरी, है ना, उन्जुरी। ये हजरत सुलेमान का वाकया, हजरत सुलेमान ने जो बिल्किस को जो लेटर लिखा था, कुरान में उसका जिक्र है, मलका सबा को। तो जब लेटर भेजा तो वहां पर जो है ना उन्होंने पढ़ा, तो उसके बाद कहा कि भी जो उन्होंने मशवरा किया कि सुलेमान का लेटर आया हुआ है, धमकी दे रहे हैं ये, आप लोग मशवरा दो क्या करना चाहिए। तो सुलेमान से मुकाबला करना चाहिए, जंग लड़नी चाहिए, या जो है ना सुलह समझौता से काम कर लेना चाहिए, है ना। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो उस वाक़े में जिक्र है, फंजुरी मादा तअमुरीन, फंजुरी, फंजुरी मादा तअमुरीन। तो वहां उन्जुर का मुअन्नस उन्जुरी इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम कुरान पढ़ेंगे ना तो ये सारा कुछ मिलेगा आपको, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम इंशाल्लाह। चलिएगा, उन्जुर होना या उस्ताद, उस्ताद मोहतरम, ये देखिए, ही तहत मकतब हिशामिन, ये हिशाम का जो टेबल है ना उसके नीचे है ये बिच्छू, है ना। तो देखिएगा, फेल अमर समझाने के लिए कितना कुछ सिनारियो हमारे जो है डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने कितना कुछ जो है ना हमें जुमले बना के दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फिर आप लोगों को जो है ना हर हफ्ते जो है ना नए नए जुमले आपको एक्स्ट्रा जो है ना बना के देता हूँ, ताकि आपकी मशक़ें हो जाए उससे, जुमलों के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल और ग्रामर का इस्तेमाल समझ में आ जाए हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिएगा, मुदर्रिस टीचर ने पूछा, कहा कि उक़्तुलूहा या इख़वानो, क्या कहा टीचर ने? ए उक़्तुलूहा, भाइयों मार दो। को मार दो। हाँ, तो एक मर्द से कहेंगे उक्तुल, और बहुत सारे मर्दों से कहेंगे उक्तुलू। उक्तुलू, हाँ जी, तो एक मर्द से कहेंगे हम, उक्तुल, और बहुत सारे मर्द सामने खड़े हो तो उनसे कहेंगे उक्तुलू, उक्तुलू। उक्तुलू। और एक औरत सामने खड़ी हो तो कहेंगे उक्तुली। उक्तुली, और बहुत सारी उक्तुली, औरतें सामने खड़ी हो तो उक्तुलना। उक्तुलना, क्या कहेंगे हम? उक्तुलना। उक्तुलना, तो एक मर्द से क्या कहेंगे आप लोग उक्तुल, कहिए, मुझे उक्तुलू, रिपीट करके बताइए। उक्तुली, उक्तुलना। हाँ जी, फेले अम्र, एक मर्द उक्तुल, बहुत सारे मर्द उक्तुलू, और एक औरत उख्तुली, और बहुत सारी औरतें उख्तुलना। सिस्टर यास्मीन और सिस्टर नसीमा, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, सिस्टर यास्मीन को समझ में आ रहा है क्या? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बताइएगा। तो याद रखिएगा, उख्तुल उख्तुलू, एक मर्द उख्तुल, बहुत सारे मर्द उख्तुलू, एक औरत उख्तुली, बहुत सारी औरतों से कहेंगे उख्तुलना, उक्तुलना। उख्तुलना। ठीक है, चलिएगा। अतुल्लाबु, तलबा ने कहा कि बेमा नक्तुलुहा, हम किस चीज से मारे उसको? बेमा यानी बेमाजा, बेमा यानी लिमाजा। बेमाजा, किस चीज से, है ना, है ना, विथ व्हाट, किस चीज से, लकड़ी से, पत्थर से, किस चीज से मारना है हमें? बेमा नक्तुलुहा, हम हा की ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल हुई यहाँ पर? अकरब के लिए। अकरब। अकरब के लिए इस्तेमाल हुए जी, अकरब के लिए। अकरब की जमा आती है अकारिब, अकरब की जमा आती है अकारिब। अकारिब। आयन से निकालिएगा इसको, अकरब को आयन से निकालिएगा, और उसकी जमा आएगी अकारिब। अगर आप आयन नहीं निकालेंगे तो फिर अकारिब हो जाएगा, वो तो रिश्तेदार के माना में हो जाएगा वो तो। हाँ जी, अकारिब और अकारिब, देखिएगा, अकारिब यानी रिश्तेदार, रिलेटिव, और अकारिब ये आयन से निकालेंगे तभी होगा बिच्छू के अकारिब। माना में, वरना फिर रिश्तेदार जो है ना बिच्छू बन जाएंगे सारे, और बिच्छू सारे रिश्तेदार बन जाएंगे फिर हमारे। हाँ जी, तो ऑपोजिट।
तो अल अकारिब कल अकारिब अरबी का मुहावरा ये है, अरबी का मुहावरा है अली हमजा के साथ में अल अकारिब और कल अकारिब, अल अकारिब कल अकारिब, रिश्तेदार बिच्छू की तरह होते हैं, है ना, टेबल के नीचे रहते हैं हिशाम के, लेके मार देते हैं डंक फिर वो, तो रिश्तेदार जो है ना वो जो है ना डंक मारते हैं लाजिमन, खास तौर पर वो रिश्तेदार जिन पर आप एहसान करेंगे उनसे जो है ना जरा सा संभल कर रहा करें, है ना, जिन पर एहसान करेंगे लाजिम वो जो है ना आपको डंक मारेंगे। ये तो एक रिश्तेदार होगा तो उसको भी यही बोलेंगे अकारिब। आप नहीं, उसको तो करीब कहेंगे ना, उसकी जमा करीब। अकारिब, अच्छा करीब अकारिब। करीब की जमा अकारिब, ठीक है। तो यह मुहावरा याद रखिएगा और लिख कर भी रखिएगा और लाइफ में भी तवज्जो कीजिएगा, अल अकारिब कल अकारिब। चलिएगा, अत्तुल्लाबु बिमा नक्तुलुहा, हम किस चीज से मारे उसको, तो मुदर्रिस ने कहा कि उक्तुलहा बिहिदाइका या हिशामु, उक्तुलहा बिहिदाइका या हिशामु, ऐ हिशाम उसको अपने जूते से मार दो। हिदाउन कहते जूते को, शूज, है ना, हिदाउन का मतलब क्या होता है, जूता, शूज। जूता। जूता। तो उक्तुलहा बिहिदाइका या हिशाम, ए हिशाम उस जूते से मार दो। उसके बाद पूछा अमातत, अ हरफ इस्तिफाम है, आ क्या है, आ क्या है, अमातत हरफ इस्तिफाम। क्या मर गई हरफ वो? इस्तिफाम है, अमातत क्या वो बिच्छू मर गया है। अभी देखिएगा उर्दू में कह रहे हैं मर गया, अरबी में लेकिन मुअन्नस का सेगा है, तो आपको मर गई। उर्दू और अरबी को अलग अलग करना है। हम उर्दू में जरूरी नहीं कि हम जिसको उर्दू में मुदक्कर कह रहे हैं अरबी में वो मुदक्कर हो सकता है वो अरबी में मुअन्नस हो, तो अब बिच्छू मर गई नहीं कहेंगे हम। हाँ जी, मातत जो मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मातत मुअन्नस का सेगा, उर्दू में बिच्छू मर गई नहीं कहेंगे। अब हम उर्दू में तो हम मुदक्कर इस्तेमाल करते हैं, हम उर्दू में ऐसा, उर्दू मुदक्कर है तो उर्दू में जो बोलते हैं वही बोलना होगा हमें, मुदक्कर है तो मुदक्कर, अरबी में जो मुअन्नस है तो मुअन्नस ही। तो अब ये फर्क जो है ना हमें याद रखना चाहिए, उर्दू को अरबी में के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अमातत क्या बिच्छू मर गया है या मर गया, तो कहा उसने कि हिशाम ने कहा कि नाम मातत, माता यमू तो मरना, मरने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में, माता माता यमूतु। यमूतु। माता यमू, तो इसी से मौत, अल मौतु, माता यमू तो मौतन, मजदर इसका आता है मौतन। हम जो भी फेल इस्तेमाल करें अब हम उसका मादी इस्तेमाल याद रखें, मुदारे इस्तेमाल, या मादी और मुदारे और मजदर तीनों याद रखें, प्लस फेल अम्र भी याद रखना है अब हमें तो। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, फेल अम्र भी इस्तेमाल याद रखना है अब हमें, है ना। कतला यख्तुलु कतलन, उक्तुल उक्तुलु उक्तुली उक्तुलना। देखिएगा मादी मुदारे और मजदर और अम्र सारी शक्लों में सारा याद हो गया। कतबा यक्तुबु लिखना, कतबा यक्तुबु किताबतन, उक्तुब उक्तुबु उक्तुबी उक्तुबना, ये सारा टेबल जो है ना ऐसा माइंड में है मेरा, आपको भी आ जाएगा ये इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। दखला यदखुलु से सारा टेबल देखिएगा आ रहा है क्या, दखला यदखुलु से कौन उदखुल। बताएगा, सिस्टर्स में दखला बताइए, यदखुलु, सिस्टर्स में उदखुल, बताइए। ला तदखुल, दाखिलुन मदखुल। नहीं नहीं, वो फेल, वो दाखिल नदखुल भी नहीं है कुछ भी। चलिएगा, दखला यदखुलु से माजी मुदारे मजदर पहले अम्र बताइए चारों, सिस्टर्स में से कौन बताएगा, कोई बता सकता है। दहला यदखुलु, हाँ जी, मदखुल, दुखूलन, दखूलन, दुखूलन जी, ए- उदखुल उदखुल, उदखुल उदखुलु उदखुली उदखुलू, उदखुली, उदखुलना। उदखुलना। वेरी गुड, तो ऐसा जो है ना आएगा हमें। सुनिएगा, खराजा यखरुज से मैं बोलता हूं आप सुनिए, खराजा यखरुजु खुरूजन, उखरुज उखरुजू उखरुजी उखरुजना, है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। तो हिशाम ने कहा कि नाम मातत, हाँ वो मर गया है बिच्छू। और मुदर्रिस टीचर ने कहा इजलिसु या इबना या अबनाई, इजलिसु जलसा यजलिसु जुलूसन, इजलिस इजलिसु इजलिसी इजलिसना। हाँ जी, जलसा यजलिसु मजदर, मजदर जुलूसन, जुलूसन, जुलूस, जलसा यजलिसु जुलूसन, और इजलिस और इजलिसु बैठ जाओ। और इजलिसी और इजलिसना। चलिएगा, तो इजलिसु या अबनाई, ऐ मेरे बच्चों बैठ जाओ। इक़रा इद्दरसा या अलीयू, या ऐ अली सबक पढ़ो, इक़रा इद्दरसा सबक पढ़ो, ऐ अली क़रा यक़राओ, बोलिएगा सारा कुछ बोलिए, माज़ी मुज़ारे मज़दर फ़िल अम्र, क़रा यक़राओ, तरा कौन यकरो, बोलेगा, हाँ इकरा। मज़दर कौन, मज़दर भी बोलिए साथ में, कौन बोलेगा। क़राअ यक़राउ क़िराअतन, वेरी गुड, इक़रा हाँ जी, इक़राउ इक़राई इक़राना। देखिएगा सिस्टर सार ने माशाल्लाह सारा कुछ, हाँ जी,
हाँ समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर सार ने बताया कि क़रा यक़राउ क़िराअतन मस्दर है क़िराअतन, क़रा यक़राउ की क़िराअतन, इक़रा इक़राउ इक़राई इक़राअना, कतब यक्तुबु से कतबा यक्तबू यक्तुबु, कतब यक्तुबु, कतबा यक्तुबु उक्तुब मस्दर किताबन किताबन किताबतन, इसका मस्दर आता है किताबतन, है ना, याद रखिएगा। मस्दर को अलग से याद रखना पड़ता है हमें, है ना। तो कतब यक्तुबु किताबतन, क़रा यक़राउ क़िराअतन, क़िराअतन किताबतन, लिखना पढ़ना, अल क़िराअतु वल किताबतु, पढ़ना और लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग। तो क़रा यक़राउ क़िराअतन, इक़रा इक़राउ इक़राई इक़राअना। चलिएगा अल मुदर्रिसु, अच्छा अली ने कहा आउज़ु, तो टीचर ने जब कहा कि पढ़ो सबक तो अली ने पढ़ना शुरू किया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, बस इंशाल्लाह जो है ना बात को हम बस ये लेसन खत्म करेंगे, तमारीन अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अली ने कहा कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा देखिएगा फ़ेल अम्र है, इक़रा इक़रा फ़ेल अम्र है ये तो। चलिएगा या तो फिर जो है ना जब उसने पढ़ा तो या उस्ताद वो पढ़ने के बाद पूछने लगा कि या उस्ताद उस्ताद मोहतरम, हफिज़तु हाज़िहि सूरता, हफिज़तु हाज़िहि सूरता, है ना, मैंने ये सूरत याद कर ली है, अय्य सूरतिन अहफ़ज़ु बअदहा, अब मैं इसके बाद कौन सी सूरत याद करूं। या उस्तादु हफिज़तु हाज़िहि सूरता, मैंने ये सूरत याद कर ली है, अय्य सूरतिन अहफ़ज़ु बअदहा, अब मैं इसके बाद कौन सी सूरत याद करूं। अय्युन के बारे में मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में, इंटरैक्टिव वीडियो में, अय्युन के बारे में। अय्यु मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि होता है। हाँ अय्युन जो है ना, वेरी गुड सिस्टर नसीमा ने समझा इसको। अय्युन जो है ना लफ्ज हमेशा जो है ना मुदाफ आता है, और अय्युन के बाद जो लफ्ज आता है हमेशा मुदाफ इलैहि इस्तेमाल होता है। और अय्युन जो है ना मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी और मजरूर भी। मुअर्रब है, ये मुअर्रब है, मैंने बताया था। मुअर्रब का मतलब जबर जेर पेश आता है, इस पर एराब आता है इस पर। बाकी की जो अस्माए इस्तिफाम है वो मबनी है, मैंने समझाया था उसमें। तो अय्य सूरतिन, कौन सी सूरत देखेगा। और मंसूब इसलिए है, अय्या अय्या जो है ना मंसूब है यहाँ पर, अय्य सूरतिन अहफ़ज़ु बअदहा। अब इसके अंदर अय्या जो है ना मंसूब है, ये मंसूब क्यों है, ये मंसूब के अय्यू क्यों नहीं है, अय्यी क्यों नहीं है, मरफू या मजरूर क्यों नहीं है। कौन बता सकता है मुझे, अगर किसी को समझ में आ रहा तो बताए मुझे, अय्य सूरतिन क्यों है। हाँ जी मफ़ऊल है, हाँ जी हाँ मफ़ऊल भी है, मुक़द्दम है ये, है ना। अय्यो अय्या जो है मफ़ऊल है, मफ़ऊल अहफ़ज़ु का मफ़ऊल भी है, और मफ़ऊल भी मुक़द्दम है, ये पहले आया हुआ है। आमतौर पर मफ़ऊल फ़ेल के बाद आता है, लेकिन यहाँ मुक़द्दम है, पहले आया हुआ है, इसलिए मंसूब है ये। तो अय्य सूरतिन अहफ़ज़ु, कौन सी सूरत याद करूं मैं, बादहा इसके बाद, है ना। बादहा की हा की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, सूरत की तरफ, सूरत की तरफ, सूरत की ठीक, सूरत की तरफ, सूरत की तरफ, है ना। हाज़िही सूरा के अंदर लफ्ज़ सूरत की तरफ जा रही है। चलिएगा तो ये बात समझ में आ गई, अय्युन की भी बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अय्युन इसमें इस्तिफ़ाम है ना। और बाकी अस्मा इस्तिफ़ाम मैंने समझाए थे लास्ट वीडियो में, देखिएगा आप लोगों ने नहीं देखा हो वीडियो तो सारे अस्मा इस्तिफ़ाम को मैंने समझाया हुआ है इसमें। अल मुदर्रिस टीचर ने कहा कि इहफ़ज़ सूरत तीनी, इहफ़ज़ हफ़िज़ा यहफ़ज़ु, हफ़िज़ा हफ़िज़ा यहफ़ज़ु, मस्दर है हिफ़्ज़न, मस्दर है इसका हिफ़्ज़न, हफ़िज़ा यहफ़ज़ु हिफ़्ज़न, इहफ़ज़ इहफ़ज़ु इहफ़ज़ी इहफ़ज़ना, इहफ़ज़ सूरत तीन। उस्ताद ने कहा कि भी सूरत तीन याद कर लो, वह तीन व ज़ैतून। चलिएगा उसके बाद कहा कि खुद दफ्तर का हादा, अपना ये जो है ना नोटबुक पकड़ो, वक्तुब फीही सूरतल अलक़, खुद यानी लो, पकड़ो। अखज़ा याखुज़ु फ़ेल अम्र खुद, इसका फार्मूला हम बाद में बताएंगे। अखज़ा याखुज़ु से फ़ेल अम्र क्या आएगा, खुद, ठीक है। इसका रूल जो है ना अगले हफ्ते समझाऊंगा मैं। खुद दफ्तर का हादा, अपना ये नोटबुक लो, वक्तुब फीही, और इसके अंदर लिख लो सूरतुल अलक़, सूरतुल अलक़, है ना, सूरतुल अलक़ लिख लो इसमें, या अबा बकरिन। उसके बाद जो है ना बात कही टीचर ने कि या अबा बकरिन, अय अबू बकर, इन्नका नासानु, आपको जो है ना वो नींद आ रही है। नासान कहते हैं हमें, हमारी आंखों में नींद आती है कि नहीं, सोने से पहले हमारी आंखें जो है ना ऊँग होती है ना, ऊँग। तो ऊँग को जो है ना हम यो कहेंगे, है ना। तो इन्नका नासानु,
اے ابو بکر آپ کو جو ہے نا نیند آ رہی ہے، آپ کو اونگ آ رہی ہے، اذهب الى الحمام، واش روم جاؤ، وغسل، غسل یغسل، دھونے کے لیے کیا لفظ آتا ہے عربک میں؟ غسل يغسل غسل یغسل، فعل امر غسل یغسل غسلا، ماضی مضارع مصدر، غسل اغسل یغسل غسلا، اور امر اغسل اغسل، اور سارا ٹیبل فعل امر کا اغسل اغسلوا اغسلوا ہاں جی، اغسلوا اغسل اغسلو، اغسلنا اغسل اغسلو اغسلی اغسلنا، ہے نا، دو مذکر کے دو مؤنث کے، دو مذکر کے دو مؤنث کے، اغسل اغسلو، واحد مذکر جمع مذکر، پھر واحد مؤنث جمع مؤنث، اغسل اغسلی، ہے نا، تو اغسل اغسلو واحد مذکر جمع مذکر، پھر نیچے اغسلی اغسلنا، اغسلی اغسلنا، تو کہا کہ اذهب الى الحمام واغسل وجهك، واش روم جاؤ اور اپنا چہرہ دھو لو۔ اس کے بعد کہا کہ افتح النوافذ یا عبداللہ، اے عبداللہ کھڑکیاں کھولو، فتح یفتح، ماضی مضارع مصدر کیا آتا ہے فتح یفتح کا؟ فتحان فتح فتحن، وفتح فتحن، فتح یفتح فتحن، فعل امر، افتح افتح افتحو فعل امر کا افتحی ٹیبل بولیے، افتحنا ہاں فعل امر کا ٹیبل بولیے، افتح افتحو افتحی افتحنا، فتحنا جی، افتح افتحو افتحی افتحنا، افتح، ہے نا، تو فتح یفتح مصدر فتحن، ہاں جی، فتح یفتح مصدر فتحا فتحن، انا فتحنا لك فتحا مبینہ، انا فتحنا لك فتحا مبینہ، تو فتح یفتح فتحن کھولنے کے معنی میں بھی، اور فتح دینا کیا، فتح کرنا کسی کو، کانکر کرنا، اس معنی میں بھی آتا ہے یہ عربی کا لفظ، فتح یفتح کھولنا بھی، اور فتح یفتح کو مطلب فتح کرنا، کانکر کرنا کسی کو، کنٹری کو۔ تو افتح النوافذ یا عبداللہ، اے عبداللہ کھڑکیاں کھول دو، فإن الغرفة مظلمة والجو حار، فإن الغرفة کیونکہ، فا یعنی کیونکہ، بیکاز، فا یعنی کیونکہ، فا یعنی فإن الغرفة، تو فا کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ کیونکہ، کیونکہ کیونکہ، بیکاز، تو فا جو ہے نا یہ تعلیل کا، علت کا ہے فا، چلیے گا، فإن الغرفة مظلمة، کیونکہ کمرے کے اندر اندھیرا ہے، کمرے کے اندر اندھیرا ہے، تو ہم کہیں گے the room is dark، the room is dark، عربی میں کہیں گے ان الغرفة مظلمة، ہاں جی، the room is dark کو عربی میں کیا کہیں گے ہم؟ ان الغرفة ان مظلمة الغرفة مظلمة، کمرے کے اندر اندھیرا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں کمرے میں اندھیرا ہے، تو جب ہم اردو میں کہیں گے کمرے میں اندھیرا ہے تو عربی میں ایسا کہیں گے ہم ان الغرفة مظلمة، کمرے میں اندھیرا ہے، کچن میں اندھیرا ہے، کیسے کہیں گے کچن میں اندھیرا ہے؟ ان المطبخ مظلم، مظلم مذکر کہیں گے ہم، ان المطبخ مظلم، مظلم ظلام، ظلام، ظلام یعنی اندھیرا، ظلام، ظلام کہتے ہیں اندھیرے کو، ڈارکنیس کو، اسی سے مظلم، تو جو ہے نا کمرے میں اندھیرا ہے، گھر میں اندھیرا ہے، کچن میں اندھیرا ہے نا، تو ہم کہیں گے المطبخ، ان المطبخ مظلم، ہاں جی، جی ان المطبخ مظلم مظلم، زندگی میں اندھیرا ہے، زندگی میں اندھیرا ہے، بولیے گا ذرا، زندگی میں ان اندھیرا ہے، ان الحیات مظلمۃ، مظلمة الحیات مظلمة بہت اچھا، الحياة مظلمة ان الحیات مظلمۃ، مظلمة زندگی میں اندھیرا ہے، پوری دنیا میں اس وقت اندھیرا ہے، بولیے گا دنیا میں اندھیرا ہے، ان الدنیا ظلمت، مظلمۃ، مظلم یا پھر ان العالم مظلم، ان العالم، مظلم مظلم پوری دنیا میں اندھیرا، ان ان العالم العالم، مظلم، ان العالم ان العالم، مظلمت، ان العالم، عالم یعنی دنیا، عالم یعنی دنیا، عالم یعنی اسکالر، عالم اور عالم، عالم دنیا، عالم اسکالر، تو ان العالم مظلم، دنیا میں اندھیرا ہے، اور ان العالم ظالم، دنیا ظالم ہے، ان العالم ظالم، ان العالم مظلم، دیکھیے گا ظالم اور مظلم، ہاں جی، ظالم اور مظلم، تو دنیا ظالم ہے، العالم مظلم، اور دنیا میں اندھیرا ہے، العالم مظلم، العالم ظالم، العالم مظلم، کتنا فرق ہے ظالم اور مظلم، روٹ ایک ہی ہے لیکن
کیونکہ ظلم کیوں ہے، ظلم کیوں بری چیز ہے؟ کیونکہ یہ اندھیرا ہے، یہ ڈارکنیس ہے ظلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ. الظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا آپ کے سامنے. جو لوگ بھی دنیا میں ظلم کرتے ہیں وہ ان کو آخرت میں اندھیرے ہی ملیں گے، اور روشنی تو نہیں ملنا ہے ان کو قیامت کے دن، ہے نا. تو دیکھیے گا روٹ ایک ہی، لیکن الظلم اور الظالم، ہے نا. فَإِنَّ الْغُرْفَةَ مُظْلِمَةٌ وَالْجَوَّ حَارٌ، اور موسم جو ہے نا گرم ہے. یہاں پر موسم بہت گرم ہے بحرین میں. چمڑی باہر نکلو تو ایسا لگتا ہے کہ چمڑی جھلس جائے گی، چہرہ جھلس جائے گا، ایسا لگتا ہے. نمازوں کو نہیں نکل پاتا. 47 ڈگری مکہ میں. ہاں جی، مکہ کا کیا حال چال ہے؟ حرم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے نہیں ہے؟ 47 ڈگری. ہاں، حرم کے اندر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے لوگ؟ خیر و بہت عافیت سے؟ بڑھیا، الحمدللہ الحمدللہ. اس وقت انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں ہمارے لیے کہ ہم بھی کبھی پہنچے وہاں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا تو الجو حار، موسم گرم ہے، تو کمرے میں اندھیرا اور موسم گرم ہے تو کھڑکی کھول دو. فإن الغرفة مظلمة والجو حار. ہاں جی، چلیے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی ساری کچھ آج کی سسٹرز؟ جی یہ جی سر. مظلمتن کی جگہ پہ ظلمہ بھی لگا سکتے ہیں کیا؟ ظالمہ نہیں، ظالمہ کہتے ہیں ظالم کی جمع ظالمہ، ظالم کی جمع ظالمہ، جمع ظالمن کی جمع ظلمتون، ہے نا. تو اس کا جو ظلمہ یظلم مظلمون ایسا لکھا جائے گا؟ ہاں، ظلم یظلم ظلمن، مصدر ہے ظلمن. ظلم یظلم مصدر ظلمن. ظلمن. ہاں، ظلم یظلم ضرب یضرب اظلم اظلمو اظلمی اظلمنا. تو یہ بات سمجھ میں یہ آ گئی؟ ہمارے کیمپ میں جو ہے ایک بورڈ لگا ہے، جی جی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے سکن. جی، سکن سکن سکن. سکن جی، ریزیڈنس. ہاں، تو مسکن لکھنا چاہیے تھا. نہیں، سکن مسکن دونوں استعمال ہوتا ہے. سکن بھی کہتے ہیں ریزیڈنس کو، اور مسکن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سکن استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکن بھی استعمال ہوتا ہے. سکن یعنی ریزیڈنسی. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے. تو آج کا لیسن جو ہے نا آسان لگا مشکل لگا؟ الحمدللہ. آسان. سسٹرز میں بتائیے کس کو مشکل لگا ہے آج کا لیسن؟ کس کو مشکل لگا یہ بتائیے مجھے. ہاں جی، کسی کو مشکل لگا آج کا لیسن؟ نہیں، الحمدللہ آج کا لیسن آسان تھا. تو یاد رکھیے گا کسی کو حکم دینے کے لیے ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے نا. تو جو ہے نا انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی ایکسرسائزز کریں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ. اور پھر جو ہے نا ہم گروپ میں انشاءاللہ اس کے مشقیں ڈالیں گے، اردو کے جملے دیں گے آپ کو. تو جو ہے نا ان کا آپ جو ہے جملے بنا کر دکھائیے گا مجھے فعل امر کے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ فعل نہیں آئے گا. کسی کو منع کرنا ہو کہ ایسا مت کرو، مت جاؤ، مت لکھو، مت پڑھو، مت کھاؤ، مت پیو، مت مارو، مت مرڈر کرو، تو فعل نہیں، منع کرنا ہے. ابھی تو حکم دے رہے ہیں، اگلے ہفتے منع کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ. تو جب منع کریں گے تو کیسا کریں گے وہ بھی پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. چلیے گا، تو اپنے بات کو یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حیاکم وبرکاتہ. اللہ شیخ. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک.